ब्रह्मा विष्णु महेश है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। गुरु आप मात पिता हो, गुरु आप बंधु सखा हो। हमारा सोया भाग्य आप जगाते हो। हम भूले हुए को आप राह दिखाते हो। गुरु आप ही हमारे भगवान हो। दिल से कहते हैं शुक्रिया गुरु आपको। दिल से कहते हैं शुक्रिया ओ गुरु आपको। विष्णु महेश है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। गुरु आप मात पिता हो, गुरु आप बंधु सखा हो। हमारा सोया भाग्य आप जगाते हो। हम भूले हुए को आप राह दिखाते हो। गुरु आप ही हमारे भगवान हो। दिल से कहते हैं शुक्रिया गुरु आपको। दिल से कहते हैं शुक्रिया ओ गुरु आपको। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। गुरु प्यार के सागर हो, गुरु ज्ञान के मंदिर हो। अंधियारे जीवन में उजाला लाते हो। गुरु आप हमारे जीवन को महकाते हो। गुरु आप ही हमारे भगवान हो। दिल से कहते हैं शुक्रिया
गुरु आपको दिल से कहते हैं शुक्रिया ओ गुरु आप। गुरुदेव बिन जीव की कल्पना ना मिटे, गुरुदेव बिन जीव का भला नहीं। गुरुदेव बिन जीव की कल्पना ना मिटे, गुरुदेव बिन जीव का भला नहीं। गुरुदेव बिन जीव का तिमिर ना से नहीं, समझी विचार ले मन माही। गुरुदेव बिन जीव का तिमिर ना से नहीं, समझी विचार ले मन माही। राह बारीक गुरुदेव ते पाइए, जन्म अनेक की अटक खोले। राह बारीक गुरुदेव ते पाइए, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगा देना। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा बरसाओ तुम। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा बरसाओ तुम। सोए हुए भाग्य मेरे हे नाथ जगाओ तुम। सोए हुए भाग्य मेरे हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले उस पार लगा देना। मेरी नाव भंवर डोले उसे पार लगा देना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो,
भक्ति के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, भक्ति के सहारे हो। मेरे मन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। मेरे मन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित माला जपूं तेरी, मेरे दोष भुला देना। नित माला जपूं तेरे, मेरे दोष भुला देना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। घर बार छोड़ कर એ જ શબ્દ ઉચ્ચારણ સરસ્વતી મતી આપજો એ ભૂલાક્ષ તારજે તારા ગુણ લાગાવ એ ગુણપતિ સદા દે રહો દોય કર જોડેદાર પ્રભુ તમ વિના મારું કોણ છે, તમે જાણો છો રે હરી હરી. પ્રભુ તમ વિના મારું કોણ છે, તમે જાણો છો રે હરી હરી. આજથી 26 વર્ષ પહેલા આપણે વનપા મુકામે આ જીવદયાનો થાંભલો રોપેલો. બાપજીની તબિયત ના તંદુરસ્ત હોવાના કારણે આપણને બધાને આદેશ કરવામાં આવેલો કે હું તમારી જોડે છું. તમે એ બાપજીને ભાવ કરેલો કે પ્રભુ આપ મારે આંગણે પધારે નહીં. ખૂબ આજીજી કરી. એ ભાવો આજે એમણે પ્રદર્શિત કર્યા. આ પંખીગઢ જર્જરિત થયું એમને ત્યાં મંડળ બાવજી તો 2001માં બ્રહ્મલીનમાં ભરી ગયા. 25 વર્ષ પછી એટલે ગાણાભાઈ અવારનવાર 2-3 વર્ષથી આ થોડી રજૂઆત કરતા હતા કે પંખીગઢ હવે પડું થઈ રહ્યું છે. અમે પણ અવારનવાર અહીંયા આવીને નજરે નિહાળેલું કે હવે આનો કંઈક ઉપાય કરવો પડશે. અને પછી મુમુક્ષ મંડળે નક્કી કર્યું કે આ પંચીગઢ નવીન બનાવવું એમ. એકાદ વર્ષ પહેલાં આવીને એનું ખાતમુહૂર્ત કરીને આપણે બધા એ કાર્ય આગળ ધપે એ માટે કોન્ટ્રાક્ટરને બોલાવીને આપણે ગામના સરપંચને પણ યાદ કરીએ કે એમને ખૂબ જોડે રહીને અમને આ જહેમતમાં ભાગ લઈ અને આ કાર્ય પૂર્ણ કરાવ્યું. ખૂબ સુંદર પંચીગઢ બન્યું છે. બનાવવું હતું થોડુંક લિમિટેડ, પણ એમના ભાવ, આ ભાઈ બહેનોના ભાવ કે વિશાળ કાયમાં બની ગયું. એટલે ગાંડાભાઈના ભાવ કરી ગયા છે અને એ નિમિત્તે
આજે આ પંખીગઢનું ઓપનિંગ આપણે ફરીથી કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો એ પ્રોગ્રામમાં ઉપસ્થિત ઘણા બહેનો ભાવ હતો કે મારે ત્યાં બધો સાબરકાંઠામાં જેટલો સમૂહ ભેગો થાય છે એટલો આવે, પણ લગ્ન સિઝન છે, થોડીક હજુ લોકોને દોડમદોડ છે, એટલે અમે પણ ત્યાં લિમિટ રાખી. તો હમણાં 2-3 પ્રોગ્રામો થયા એટલે થોડીક લિમિટ રાખીને કોઈ આમંત્રણ પાઠવ્યું નહોતું, ખાલી વોટ્સઅપ પર મેસેજ આવી અને આ રીતે આ મુમુક્ષો બધા અહીંયા આવ્યા છે. એ પ્રસંગે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત પૂજ્ય જોધલપીર વંશજ કેસરડી એના અધિષ્ઠાતા પૂજ્ય લાલદાસ બાપુ અહીંયા પધાર્યા છે. તો આવો આપણે સાથે મળી આપણા બાવજીને યાદ કરી, બાવજીની સ્મૃતિને આપણે કુમકુમ તિલક કરી નમાજીએ. આપણે બધા મુમુક્ષો આમાં સહભાગી બન્યા છે અને આજે પણ અહીંયા જે મુમુક્ષો પધાર્યા છે એ એટલા જ ભાગીદાર છે જે અગાઉ એમાં તમને ખૂબ ખૂબ આવકારીએ. પૂજ્ય લાલદાસ બાપુ ફોનિક એમનો આપણે કોન્ટેક્ટ કરી અને હમણાં 2 દિવસ પહેલાં જ આપણે એમને વાત કરી. આવવાના હતા મનસુખભાઈ બારોટ, અને ફાઇનલ હા પણ પાડેલી, એમને પત્રિકા પણ આપણે એમના અહીંયા આ વિસ્તારમાં એમના નામ સાથે છપાઈ છે. પણ એમને સારી વેદના કીધું, પણ થોડીક વેદના કરી કે હું અત્યારે પાલીતાણા સાંજે 6 વાગે જેવો પહોંચું છું. કાલે સવારે પાલીતાણા અમદાવાદ 500 કિલોમીટર અને 500થી અહીંયા 300 કિલોમીટર, બીજું 800 કિલોમીટર સવારને ચાલીને ગાડી ચલાવવાનું થોડુંક મોંઘું તો પડે. એટલે સહજ ભાવે આપણે સમજી ગયા કે એમને થોડીક તકલીફ છે અને એમને જે રિપોર્ટ કરાવ્યા બધા વોટ્સઅપ કર્યા. જો તો એમને આરામની ખૂબ જરૂર હતી એટલે આપણે એમને વિનંતી કરી કે આપના અનુકૂળ ના હોય તો અમે બીજી વ્યવસ્થા કરીએ છીએ ને આપ પછી બીજા સમયે ગમે ત્યારે હા તો કે હું બીજા અનુકૂળ સમયે આવીશ. અને હાજર બધા મુમુક્ષુઓને જે કોઈ ભાઈ બહેનો છે ને ગાંડાભાઈ બધાને મારા ખૂબ અંતઃપૂર્વક રામ રામ પાઠવજો, ખૂબ અંતઃપૂર્વક રામ રામ પાઠવ્યા. એવા મનસુખભાઈ સાહેબ સાથે સાથે પછી એમને ના પાડ્યા પછી એમને આ અનુકૂળ ના થવાના કારણે લાલદાસ બાપુને અમે વિનંતી કરી. તો લાલદાસ બાપુ તો એવરેડી આપણા માટે સાબરકાંઠા માટે લાલજી બાપા મુમુક્ષ મંડળ માટે એવરેડી આપણે હા જ હોય એમને ના હોય જ નહીં, અનુકૂળ ના હોય છતાં પણ એડજસ્ટ કરે. સાંજે એમને મોરબીમાં કાર્યક્રમ હતો, આજે વચ્ચે રસ્તામાં બાપુના આશ્રમમાં એમને કંઈ અનાવરણ હતું, છતાં પણ કંઈક પછી કરીશું આપણે ત્યાં જઈએ. એટલે સમયસર એ તો આવી ગયા હતા. આપણે અહીંયા થોડુંક વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે દૂરથી 4 કલાક બેસીને આવીએ અને જમણવાર પહેલો પતી જાય એટલા માટે આપણે શું કહેવાય પ્રોટોકોલ છોડીને પણ આજે જમણવાર પહેલો કર્યો છે આપણે. એટલે દરગુજર કરજો, બાજુની ક્ષમામાં ચાહીએ છીએ. વિના મારું કોણ છે તમે જાણો છો રે હરી હરી. પ્રભુ તમ વિના મારું કોણ છે તમે જાણો છો રે હરી હરી. પરિવારમાં તમે સાર છો, સંસારના આધાર છો. પરિવારમાં તમે સાર છો, સંસારના આધાર છો. મારા પ્રાર્થના તમે પ્રાણ છો. એવા લાલદાસ બાપુ આપણી વચ્ચે આ સત્સંગની ધારા માટે પધાર્યા છે. તો ભાઈ શ્રી કાંતિભાઈ, દેવજીભાઈ, ગાંડાભાઈ બધા સાથે મળી લાલદાસ બાપુનું સન્માન કરશે. તમે જાણો છો રે હરી હરી. પ્રભુ તમે વિના મારું કોણ છે તમે જાણો છો
પંદરના દાતા રમેશભાઈ પરલોકમાં મા બાપ છો, સર્વે જગતના પ્રતિપાળ છો, તમે જાણો છો રે હરી હરી. પ્રભુ તમ વિના મારું કોણ છે, તમે જાણો છો રે હરી હરી. મારી આસ્તણા તમે સૂર છો, અતિ કૂળથી તમે દૂર છો. મારી આસ્તણા તમે સૂર છો, આ શાળાના આ પટાંગણની આપણને આજે વ્યવસ્થા કરીને આપી છે તો ગામના સરપંચશ્રી અને આચાર્યશ્રી એમની સન્માન લાલજી બાપા મનુષ્ય મંડળ વતીથી આપણે કરીએ છીએ. પ્રોફેસર અમૃતભાઈ એમને 24 કલાક આ ચાવીઓ આપણને આપી. તમે આ સરકારી અને ખૂબ તમારા આ પટાંગણનો ઉપયોગ કરો. પ્રભુ તમ વિના મારું કોણ છે, તમે જાણો છો રે. આવ્યા હોય તો વધારે નહીં તો એમના પરિવારમાંથી એક જણા સદગુરુ ચરણમ સદા શરણમ. વડીલ અને શાંતિબેન મમ સદગુરુ ચરણમ સદા શરણમ. ગુરુદેવ કી જય. દેવ પ્રસાદ દેવી દશા સત્ય દેહાતી આપ સભી પણ મમ સદગુરુ ચરણમ અહીં આટલા દૂર સદા શરણમ. મમ સદગુરુ ચરણમ સદા શરણમ. મમ સદગુરુ ચરણમ નરેશજી બધાનું તિલક કરી દેશે. સદા શરણમ. મમ સદગુરુ ચરણમ સદા શરણમ. સન્માન કરીશું. સદગુરુ ચરણમ સદા શરણમ.
ગાડા ભગતે બહુ રૂડું આયોજન કર્યું હોય. કારણ પ્રિય બોલવું સજનતા દાતા રે સુરપન એતા અભ્યાસે ન મિલે બિના કૃપા ભગવાન. ભગવાનની કૃપા હોય તો આવું સારું કામ કરવાનું સૂજે. એટલે પરમ પૂજ્ય લાલદાસ બાપુ વંદનીય પધાર્યા છે. કારણ કે જેનો સરળ સ્વભાવ છે, જ્યાં પણ કોઈ પણ મેળાવડામાં જાય એ સહજ ભાવે સૌને મળે એવા પૂજ્ય બાપુ જ્યારે પધાર્યા છે કેસરડીથી, અને એવી મહાન જગ્યા કે જેને ધોળકાના નવાબ મીર ખાનને ઝુકાવી દીધા હોય એ જોધલપીરની જગ્યા, અને જેણે ભવાનીદાસ જેને જંત્રીનો વગાડનારો કોણ છે, જેવા જબરદસ્ત પદો જેને આપ્યા હોય. અને હમણાં જ દશેરાના દિવસે બહુ ભવ્ય કાર્યક્રમ બાપુ કરતા હોય છે. તો પરમ પૂજ્ય લાલદાસ બાપુના ચરણોમાં કોટી કોટી નમન. બીજા સંતોના દૂર દૂરથી જે વધારાયેલ મહેમાન છે સર્વને કારણ મહેમાનો મહેમાન ઈ દલ ભરી દીધા નહીં, ઈ મારા નહીં મળા હાચું હરઠિયો ગણે. આવ ન હોય આદર ન હોય નયનમાં ને એ ઘર કદી ન જઈએ ભલે કંચન વર્ષે નહીં. અને જ્યારે સોટે હેમંત પધાર્યા હોય ત્યારે વિજયભાઈને વિનંતી કરું હું કે ભવાનીદાસ બાપાની વાણી અને ત્રિકમ સાહેબની વાણી લઈને આવે તો અમને મોજ કરાવે. જય હો વિજયભાઈ પરમાર. જો ધનપીર વંશજ લાલજી બાપા પધાર્યા છે, અને રૂબરૂ તો મેં આજે દર્શન કર્યા છે, પણ ફોન ઉપર બાપુ સાથે મારે ઘણી વખત વાતો થઈ હતી, 2-3 વખત. ભવાનીદાસની રચના રજૂ કરું છું. એ ગોરારે પીરાની તમને આણે સુનતા તમે સત બોલો નહીં તમને ખબર હોય તો અમને કહો. કોરા પીરાની તમને આણા સચ બોલો. અંબર વરસે
સરસ. હમણાં અહીંયા આપણે આવ્યા એ વખતે એક એલાઉન્સ હેમંતભાઈની ઘાટ તો પૂરી જ છે, પણ સવિશેષ એનાથી પણ સારા સુરમાં આપણને આ આધ્યાત્મિક પદ અને એ પણ યુદલપીર ભવાનીદાસનું પદ સંભળાવીને આપણે ધન્ય બનાવ્યા છે. હા ભાઈ, શું નામ? વિજયભાઈ. હા હા, તો આપણે અમને બિરદાવીએ છીએ. સાથે સાથે કે કંઈ ઇનામ મળ્યું હોય ને તો આપણે કેવા બધા આનંદમાં આવીએ છીએ. અરે ગામનો એક બાળક સારી એવી પદવી લઈને આવ્યો હોય તોય આપણું ગામ હિલોળે ચડે છે. એક સમાજનું રત્ન આપણી વચ્ચે અહીંયા ઉપસ્થિત છે, પણ આપણને કદાચ ખબર નથી કે કદર નથી. એવા જ આ ગાયક કલાકારોમાં ભાઈ શ્રી શંકરભાઈ બારોટ, જે ગુજરાત રાષ્ટ્રપાલ એવોર્ડ મળ્યો છે એમને આ સંગીતમાં, અને સાથે સાથે દેશ લેવલે રાષ્ટ્રપતિ એવોર્ડ પણ એમને મળ્યો છે. આવો શંકરભાઈ, આપ જરા સારું કરો, વાત આવો. લાલજી બાપા મમુક્ષ મંડળ, હા લાલજી બાપા મમુક્ષ મંડળ એમનું બહુમાન કરે છે. તો આવો. હાલો, અહીંયા અમારા ગામના વડપગના સરપંચ સાહેબ અહીંયા વધાર્યા છે, મોહનભાઈ વાસીભાઈ, તો એમનું સન્માન કરવાનું છે સાહેબ, જરાક આવો. સાહેબે 5000 ને એક આપેલ છે, તો જોરદાર તાળીઓના દાંતથી આપણે સરપંચ સાહેબને વધાવશું. ને મર્યાદિત પણ મારો વિષયનું સાહિત્ય છે, કારણ કે કેવું હોલું છે પણ કરવું બહુ અહમું છે. कारण के बात हीरा है, बात मुद्दे है, बात तो लखन की लाज होती है, बात भक्तो सत्तो को ठाठ होती, बात तो सीने का डाग होती. कारण કે ગઠાની આગને કોઈ સીમાડા હોતા નથી, આસુડા પકવાને કાંઈ નિભાડા હોતા નથી. એટલા જ માટે કવિ કહે છે કે જ્યારે દિલ બળે છે ને એના નામને કાંઈ ધુમાડા હોતા નથી. આ તો વેદના છે, આ કવિ કરી શકે, આ સંતો કરી શકે. કારણ કે સંતની તાકાત શું છે સાહેબ, કે માં છે ને એ દીકરાને સુવાડે, પણ સંત શું કરે છે, જેને માત સુવાડે એને સંત સગાડે. એ સંતોનો સ્વભાવ છે એવો, અરે જનતાની ગોદ નાયો. જેને માત સુવાડે અને એને સંત જગાડે, એ સંતોનો સ્વભાવ છે એવો, એ જનતાની ગોદ નાયો. એવા સંત અહીંયા વધાર્યા છે. તો ગામ વતી, વડપગ ગામ વતી ખૂબ ખૂબ અભિનંદનથી આપણે એમને તાળીઓના દાંતથી વધાવીશું. બસ પરમ પૂજ્ય લાલદાસ બાપુની જય. કાંતિભાઈ વઢિયારી અહીંયાના જમાઈ છે, અને સારા એવા વઢિયારની અંદર નામ છે, સાહિત્યકાર છે. એ દર વર્ષ 5 મણ અનાજ આજીવન સાહેબ દેવું દુર્લભ છે. જોરદાર તાળીઓ. અમારા રતિલાલભાઈ પરમારનું બોલ્યા, મને આનંદ થયો. કારણ એક શબ્દ બોલવાનો આનંદ થયો, કારણ કે એક આબુ કટબાસુનો ઉજળી ધાર થેકરમાં પરમાર હોય, પગ ધરણી પાસો પરમાર. એવા અમારા પરમાર છે સાહેબ. જેને સિંહના દાન કરશે, સાચા સિંહ સમપ્યો કેસર જાની કાન, એ રમતો બેલી તેને રાણ પોતો દાન પરમાર. ખૂબ સરસ. આ એક
સતપુરુષના આગમનનું પ્રમાણ છે. તમારામાં ભાવ પેદા કરવો એ સતપુરુષના આગમનનું પ્રમાણ છે અને એ દેખાઈ રહ્યો છે. ખૂબ સરસ. હવે આપણે મુખ્ય સત્સંગની ધારા પર જઈએ પહેલા બંધ કરો બાપા. ફોન લઈ લો ને તમે. હા તો ભલે ને આવે આવા દો. તમે આમંત્રણ આપ્યું આપશે આપણે અહીંયા બિરાજાય છે અમને. તમે લેવા જાઓ દરવાજા પર જાઓ. એ આવી ગયા લઈ આવો. સદારામ બાપા એમના આ બાજુ આ વિસ્તારના સંત છે અમને લેવા માટે. તો ભલે વેલકમ. ત્યાં સુધી આપણે ગાંડાભાઈની દીકરી અને એમના જમાઈને એક જોડી કપડાં લાલજી બાબા મમુક્ષ મંડળ વતી કાનજીભાઈ ઈસરવાડા લઈને આવ્યા છે. તો લાલદાસ બાપાને વિનંતી કરીએ કે આ હાથ તોડાવે. વધારા બેન હોય તો શું નામ છે? હીરીબેન, રમેશભાઈ. રમીલાબેન ને કહે છે કે ભાઈ આ બોલી શકતા નથી પણ હું કહું છું. ભાવે ભાવના ભાવીએ ભાવે દીજીએ દાન, ભાવે જીનવર પૂજીએ ને ભાવે કેવળ જ્ઞાન. ખૂબ સરસ. અને હવે આપણે સત્સંગની ધારા કરશું. ગુરુ સદગુરુ દેવ શ્રીમદ લાલજી બાપાનો, શ્રી જોધલપીર સાહેબનો. લાલજી બાપા જ્યારે હયાત હતા અને ગડપ એમને એક ભાવ એવો કર્યો કે આખા સાબરકાંઠામાં જો પંખીઘર બનતો હોય, વાળા બનતા હોય, હું તો સાધારણ માણસ છું, પણ બાપજી જો તમે કૃપા કરો અને મારા ગામમાં એક આવો પંખીઘર બને તો ત્યારે હું તો એના પછી આવ્યો. પણ આ બધાના જે જેમની અનુભવેલું જોયેલું બાપજીએ કીધું કે ભાઈ તારી ભાવના છે ને તને ફળશે. અને એ પ્રમાણે આપણે એક પંખીઘરનું ઉદ્ઘાટન કરી દીધું. બધા અહીંયા આવ્યા, ખૂબ આનંદથી એ કામ કર્યું. ફરીવાર પાછું આ ઉદ્ઘાટન આપણે કરવાનો સમય આવ્યો. હવે બાપજીની હયાતી નથી, પણ બાપજીના વચનો, બાપજીની રીત રીસમો, બાપજી જે કંઈ કામ સોંપીને ગયા એ આજનો અમારો મુમુક્ષ અમારા તો આવાજીનું પેલું એવું કોઈ ખાસ હોતું નથી, પણ તો સત્સંગની ધારા ઉપર જ બધી વાત ચાલતી હોય તો સમયે કહેવાનું ના હોય. પણ બાપજીએ અમારા ઉપર એવી કૃપા કરી છે કે સાબરકાંઠા જિલ્લાની અંદર આ 4 મહાપુરુષો જન્મ્યા અને એમને આખા જિલ્લામાં એમાંય જે આપણા વર્ગની વસ્તી હતી એના ઉપર એવી કૃપા કરી કે વ્યસનો દૂર કર્યો, કુરિવાજો દૂર કર્યા, મનને શાંતિ થાય એવી સલાહ આપી, આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ થાય એવા મંત્રો આપ્યા. અને આજે બધા પોતપોતાના લેવલે ખુશ છે. અને આજ પણ બાપજીની કૃપા અમારા ઉપર આવી રીતે ચાલેલી છે. ટાઈમની પાબંદી છે એટલે એક દ્રષ્ટાંત કહી અને પછી એક પોઈન્ટ લઈને વાત પૂરી કરીશ કે ભાઈ મલ્યાનગીરીના જંગલો એના અંદર ચંદનનો ઝાડ હોય અને ચંદનના ઝાડને ચંદનનો ગુણ છે એની શીતળતા આપવાનો. હવે જંગલમાં જે ફણીધર નાગ જે જબરજસ્ત ક્રોધી હોય, જેને તેને ડંખ મારતા હોય, એવા નાગોના અંદર ચંદનના જંગલમાં જોઈ અને ચંદનના જંગલમાં જઈ અને પેલા ઝાડને વીંટળોય. એટલે ઝાડના જે ચંદનની શીતળતાના કારણે છે ને પેલા સાપને પેલી વેદના બંધ થાય અને વેદના બંધ થાય એટલે એમને થોડો આનંદ આવે. પણ
સદા શરણમ. નથી. કારણ સાપ એનું આખું શરીર ચંદનના ઝાડે વીંટાળે છે, પણ એનું ખૂણ છે ને એ થળથી થોડું છેટું રાખે. બસ સદગુરુનો ઉપદેશ આટલામાં આવી ગયો. જો તમે તમારો અહંકાર, ક્રોધ, લોભ, મોહ આ બધું કાઢવું હોય તો જેમ પેલો સાપ આમ છેટું રાખે એમ છેટું ના રાખશો. સદગુરુના ચરણમાં સંપૂર્ણ સમર્પિત થઈ જશો એટલે તમને સત્ય સમજાઈ જશે. વિવેક જાગૃત થયો એટલે તમને બધું સત્ય સમજાશે. આપણા એવા મહાપુરુષ મળ્યા કે આજે 20-25 વર્ષના માણસ આવ્યો તોય આજે આપણા બધા કાર્યો અવિરત હોય, કોઈ અટકતું નહીં. અને દરેકની મનની ઈચ્છાઓ પૂરી થાય. દરેકના અંદર ભાવ આજે મને એટલો આનંદ થાય ને કે આટલું સુંદર અમારું મુમુક્ષ મંડળ કે કોઈ પણ જાતનો કોઈ કડવાશ નહીં, કોઈ પણ જાતનો કોઈ વિખવાદ નહીં. જો જેને યોગ્ય લાગે એ સૌની રીતે કામ કરે ને, અને એ આ બધો પ્રભાવ લાલજી બાપાનો છે. અને લાલજી બાપા મને મળ્યા પછી મને તો મારા જીવનમાં જે પરિવર્તન આવ્યું મેં વારંવાર કીધું, પણ ઘણા બધા મુમુક્ષો જે નહીં બોલી શકતા એમના જીવન પણ એમ ભયંકર પરિણામો આવ્યા. જે આ જન્મમાંથી કયો જોત એમનું ઠેકાણું હતું એ પણ એક ધરી પર આવ્યા છે. એટલે બાપજીની આટલી બહુ કૃપા છે. એક પદ ગઈ અને શરૂ કરીએ ગુરુવંદના ગઈ.